کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے الزامات جھوٹے تھے سچے تھے؟ کیا کہیں گے؟ یہ میں سچی بات بتاؤں بڑے افسوس کی بات ہے. خیر عدالت کا فیصلہ ہے, انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے ان کو اجازت دی ہے, لیکن جو ڈاکومنٹس ہیں, جو بینک کا ریکارڈ ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ فہمیدہ مرزا صاحبہ 26 کروڑ روپے کی وہ ڈیفالٹر بھی تھیں, اور بینک کے حق میں سندھ ہائی کورٹ سے ہی ڈگری بھی ان کے خلاف ہوئی تھی. اب اگر عدالت سے بھی وہ کیس ہار جائیں اور عدالت ان کو کہے گی یہ پیسے جمع کراؤ اور وہ جمع نہ کرائیں, اگر 26 کروڑ روپے والے کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ قانون میں ختم کر دینا چاہیے. جو بجلی کا بل, گیس کا بل, ٹیلی فون کا بل 2,000 3,000 نہیں ہوتا, اس پر بھی لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روک دیا جاتا ہے. تو بہرحال عدالت کا فیصلہ ہے, لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ کیا گراؤنڈ, کیا وجہ تھی جس میں ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی گئی ہے. اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑی نامناسب ہے اور زیادتی ہے ان امیدواروں کے ساتھ جو بیچارے 1,50,000 40,000 10,000. ایم کیو والے جو ہے وہ آپ پر مطلب ایسے سیڑھی چڑھا کے دوڑ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو کراچی کے ساتھ ارشد رشد کیا ہے اور اس بار آپ کو وہ ارشد رشد کرنے نہیں دیں گے. 15 سال سے آپ نے کراچی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے, وہ آپ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی باتیں کر رہی ہیں, دھمکیاں بھی دے رہے ہیں, اور مختلف علاقوں میں آپ کے کیمپس پر بقول آپ کے کہ انہوں نے حملے بھی کیے. کل بھی کوئی سرجانی میں آپ نے کارکن کو کوئی گولی شولی ماری ہے. اور دوسری جانب جو ہے پنجاب میں بیٹھ کر مریم نواز کہہ رہی ہے کہ آپ اپنے 15 منصوبے تو بتائیں جو آپ نے سندھ میں کام کیا ہے. دیکھیں, ایک تو ایم کیو اگر ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے کراچی کا اشر نشر کر دیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ سب کو اس بات کا یقین ہے کہ کراچی کے لوگوں نے جو ایم کیو کا اشر نشر کر دیا ہے نا, وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ شہر کی بربادی کی ذمہ دار ایم کیو تھی. ہمیں ایم کیو سے کسی خیر کی توقع نہیں ہے, نہ ان سے سپورٹ کی ضرورت ہے. اس کا فیصلہ کراچی کے شہری کریں گے, اور کراچی کے شہریوں نے یہ فیصلہ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں کیا, ضمنی انتخابات میں کیا, اور بلدیاتی انتخابات میں بھی کیا جہاں سے ایم کیو میدان چھوڑ کے بھاگ گئی تھی. اگر تو انہیں جس مقبولیت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کا یقین ہوتا تو کسی صورت بھی ایم کیو بلدیاتی الیکشن سے بھاگتی نہیں. جو ضمنی الیکشنز کے نتائج ہیں وہ 2-3 حلقوں میں جہاں لڑے وہاں 10,000 سے وہ اوپر بڑی مشکل سے گئے. تو جو جماعت قومی اسمبلی پر 10,000 ووٹ لیتی ہو, جو ماضی میں پتہ نہیں لاکھوں ووٹ لیتی تھی ان حلقوں سے, اگر 10,000 پہ آ گئی ہے تو ان کی حالت پر آپ خود اندازہ لگا لیجئے. ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس الیکشن میں کراچی کی سب سے بڑی پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی. اور جو مخالفین کہتے ہیں ہمیں ان سے ان کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے, پیپلز پارٹی نے کراچی شہر میں لوگوں کی خدمت کی ہے. یہی وجہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی کو ووٹ بھی دے رہے ہیں. اور اس وقت بھی کراچی شہر میں اگر آپ انتخابی مہم کو بھی دیکھیں تو پیپلز پارٹی سب کو سب سے آگے ہے اور لیڈ کر رہی ہے. اگر تو ایم کیو کو یا باقی جماعتوں کو یہ یقین ہوتا نا کہ ان کا یہاں پہ اثر و رسوخ ہے تو ان کی بھی گہما گہمی اسی طرح آگے ہوتی. جہاں تک آپ نے بات کی محترمہ مریم نواز صاحبہ کی, 15 منصوبے تو چھوڑ دیں, میں ان کو کہتا ہوں اپنے 15 امیدوار بتا دیں صوبہ سندھ کے اندر کھڑے کہاں کیے. وہ دعوے تو بڑے کرتے ہیں نا کہ ہم نے پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر دیا. پیپلز پارٹی کے تقریباً ہر نشست کے اوپر امیدوار ہے. یہاں پر مسلم لیگ نون کو تو امیدوار بھی نہیں ملے, انہوں نے ساری جماعتوں سے مل کے اتحاد کیا, تب بھی وہ اتحاد بھی ہر جگہ پہ امیدوار کھڑے نہیں کر سکا. تو صوبہ سندھ میں تو ان کا عالم یہ ہے کہ ان کو کینڈیڈیٹس نہیں ملتے ہیں. لیکن ٹھیک ہے, ایک پولیٹیکل تنقید ان کی ہے, وہ بھلے کریں, لیکن انشاءاللہ تعالی پی ایم ایل این کا صوبہ سندھ سے اس انتخابات میں بالکل صفایا ہو جائے گا. ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہ. اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو میرے مخالف کٹھے ہوئے نا, وہ ماضی میں سارے وہاں سے ایم پی تو سارے وزیر تھے. سردار رحیم جیتا تھا, وزیر تھا. پتہ نہیں 3-4 دفعہ جیتا, وہ وزیر تھا. رب صدیقی جیتا, وہ وزیر تھا. اب یہ سارے کٹھے ہیں. اگر تو ان کے کارنامے بڑے اچھے ہوتے نا سر کے میں, تو میں نہ جیتا تو انہی میں سے کوئی جیتا. یقیناً ہم نے کچھ نہ کچھ کیا تو ہم جیتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ کیا ہے تو وہ حلقہ جہاں سے یہ الگ الگ جیتے تھے سب کٹھے ہو کر انتخاب لڑے.
रऊफ सिद्दीकी साहब को मैं कहूँगा कि वो आएँ, जो अगर बात उन्होंने वाकई की है मीडिया को साथ लेते हैं, जहाँ से हल्का शुरू होता है वहाँ से चलते हैं, जहाँ हल्का ख़त्म होता है वहाँ तक जाते हैं, और उनको मैं काम भी गिरवाता जाऊँगा और लोगों से यकीन भी दिलाता जाऊँगा, लोगों से पूछवाऊँगा कि ये काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि जो बात उन्होंने की वोट दे दूंगा, वोट तो दूर की बात है कि वो पार्टी में शामिल ना होना पड़ जाए उसको हमारी। साहब ये बताइएगा कि ये जो जोड़ तोड़ की सियासत है ये इसका खात्मा आप कब करेंगे? 15 साल हो गए, लोग आपके पास आ जाते, आपसे निकल के दूसरी जमात में चले जाते, फिर घूम फिर के आपके पास आते हैं। आपकी तो आज़ाद उम्मीदवार इस तादाद में जीतेंगे कि आपको पता है फिर जोड़ तोड़ किस तरह होगा, तो इसके खात्मे का भी सोचे किस तरह की सियासत है? देखिए, दो अलग अलग चीज़ें हैं। सियासी जमातों में लोगों का शामिल होना या कुछ लोगों का सियासी जमातों से चले जाना, ये कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। हर सियासी आदमी अपना फैसला करने में खुद मुख्तार और आज़ाद होता है, तो इसको आप उस जोड़ तोड़ से बिल्कुल ना मिलाइए। हाँ, जो बात दूसरी आपने कही कि अगर कोई उम्मीदवार आज़ाद जीतता है और वो पैसे लेकर अपनी राय बदलता है या किसी पार्टी की तरफ जाता है, तो वो बहुत गलत बात है, वो नहीं होनी चाहिए, उसको ख़त्म होना चाहिए। लेकिन आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं और उनको ये इख्तियार होता है कानून के मुताबिक भी कि वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, पैसे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, दबाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उस हवाले से सूरत जो मुस्तफीज़ उससे हुए थे, ये सवाल उनसे करें। और मैं तो कहता हूँ उसके अलावा भी जो और कुव्वतें भी इस्तेमाल होती हैं, ये माजी में इमरान खान को लाने में उनका किरदार था, वो भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे तो ये बता दीजिए कि आपने एक दफ़ा पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि एमकेएम के कुछ तबादले पे हमला और ये नहीं होना चाहिए, और लेकिन वज़ीर दाखिला जो है निगरां और वज़ीर आला से जो है निगरां, उन दोनों का ये कहना है कि ये छोटी मोटी इलेक्शन में होते हैं और कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, बड़े पुरअमन माहौल में है। तो आपको आने वाले इंतखाबात बड़े पुरअमन नजर आ रहे हैं और कोई स्पेसिफिक थ्रेट है क्या? देखें, मुझे नहीं पता वज़ीर दाखिला साहब ने क्या कहा था। एक इंतखाबात के दौरान कोई बड़ी दहशतगर्दी का थ्रेट होना एक अलग चीज़ है, सियासी सरगर्मियों के दौरान सियासी कारकुनों का या सियासी जमातों का तसादुम होना एक अलग चीज़ है। मैं ये बात आज भी समझता हूँ कि पूरे मुल्क में या खुसूसन कराची शहर में इंतखाबात को पुरअमन बनाना तमाम सियासी जमातों की बुनियादी ज़िम्मेदारी है, बशमूल पीपल्स पार्टी के। अगर कहीं किसी सियासी जमात के कारकुन किसी मुखालिफ सियासी उम्मीदवार के दफ्तर पर या कारकुन पर हमलावर होते हैं, तो जो हमलावर होने वाले लोग हैं उनकी पार्टी की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको ठीक करें, उनको रोकें। अगर किसी एक तरफ से ये होगा तो ज़ाहिर है इस वक्त शहर में लाखों कारकुन मुख्तलिफ जमातों के जो अपना अपना काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कोई रद्द-ए-अमल आएगा तो ये बात बढ़ जाएगी। एमक्यूएम की तरफ से कुछ इस किस्म के वाक़यात हुए हैं और हमने अपने कारकुनों को रोका इस बात से कि वो कोई ऐसी चीज़ ना करें जिसकी बिना पर ये जो लड़ाई झगड़ा है उसमें इजाफा हो। लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है कि जिन जमातों के लोग इन गैर कानूनी कार्रवाइयों में मुलविस हैं, हमले करते हैं, धमकाते हैं, डराते हैं, झगड़े करते हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करें ताकि आइंदा आने वाले जो दीगर दिन बच गए हैं उसमें कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो। ठीक है, किसको सईद भाई आप मिल रहे हैं? सईदी है, ताजिर इत्ताद पान मंडी का सदर है, इसमें क्या नाम? काशिफ सईदी। किसका है? एक हमारे और दोस्त हैं, ताजिर आरआई बरादरी की जरूरी से ताजिर हमारे एक दोस्त हैं, इनको आने में ताख़ीर हो गई। ये आल कराची ताजिर इत्तेहाद के ओहदेदार हैं काशिफ सईदी साहब, ये भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आने में कोई ताख़ीर हो गई थी लिहाजा। थैंक यू। देखें, एक मुकदमा बड़ा जी आपने याद करवाया, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे एक ऑफिस में हमला हुआ। उस हमले में जो लोग मुलविस थे उनकी तस्वीर मौजूद है, वीडियोस मौजूद हैं। वो एफआईआर
हमारे कारकुन की मुद्दत में दर्ज हुई और दिलचस्प बात यह है कि उसके जवाब में MQM ने उसी हमारे कारकुन के ख़िलाफ़ जो मुद्दई था उस FIR का एक FIR दर्ज करा दी कि उनके कारकुनों पर उसने हमला किया। तो काउंटर FIR उन्होंने करवाई और मैं समझता हूँ कि ये बहुत नामुनासिब बात है। इसको हुकूमत को देखना चाहिए कि एक तो हमलावर होते हैं और अगर उस पर हम कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं, हमने लड़ाई तो नहीं की, हमने कानूनी कार्रवाई की, उस कानूनी कार्रवाई के जवाब में फिर झूठी FIR हम पे कराते हैं। ये पुलिस को भी देखना चाहिए, उनके सामने ये सारी चीज़ हुई, उनके इल्म में है। उस दफ्तर का पुलिस ने, रेंजर्स ने दौरा किया, वहाँ की CCTV फुटेज देखी, बजाय इसके कि वो लोग जो जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, एक FIR उनकी तरफ से भी काट दी गई। तो ये जो एक टिपिकल क्रिमिनल लोग होते हैं जिनकी जो सोच होती है कि अगर कोई हमारे खिलाफ मुकदमा करता है तो कभी वो अपने टांग में गोली मार देते हैं, कभी अपना सर खोल देते हैं, कभी अपने नाक की हड्डी तोड़ देते हैं और वो FIR जाके करवा देते हैं। तो ये तरीक़ेकार MQM ने इख्तियार किया था, ये काबिल मज़म्मत भी है और ये मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन, हुकूमत और पुलिस के लिए भी सोचने की ज़रूरत है इस पर कि ये काम उनको रोकना कैसे। थैंक यू भाई।